بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1786 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ نزل، اللہ نے نازل کی، احسن الحدیث، بہترین بات، کتاباً کتاب، متشابہاً باہم ملتی جلتی، مثانیہ بار بار دہرائی ہوئی، تقشعر کانپ اٹھتی ہیں، منہ اس سے، جلود الذین ان لوگوں کی جلدیں جو یخشون ڈرتے ہی، ربہم اپنے رب سے، ثم پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف، ذالک یہی ہے ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، من جسے یشاء چاہتا ہے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ، فما تو نہیں ہے لہو اسے، من کوئی بھی، ہادin ہدایت دینے والا، افمن کیا پھر جو شخص یتقی بچتا ہے، بوجہہ اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیل اور کہا جائے گا، للظالمین ظالموں سے، ذوقوا تم چکھو، ما جو کنتم تھے تم، تکسبون کماتے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تیسری بات، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ چوتھی بات، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں۔ پانچویں بات، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ ساتویں بات، جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ آٹھویں بات، بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا،
90 बात, जालिमों से कहा जाएगा कि चखो मजा उस कमाई का जो तुमने कर रखा था। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला इस कुरान करीम की सिफत बयान कर रहे हैं, जो कुरान दिलों की तंगी को दूर करता है और उनमें खुशहादगी पैदा करता है और दिल को सुकून और राहत पहुंचाता है। चुनांचे फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन कलाम इस कुरान मजीद की शक्ल में नाजिल किया है। दुनिया में जितनी बातें होती हैं, बड़े से बड़े से बड़ा माहिर फन, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा मुकर्रिर हो, वाइज हो, फलसफी हो, कुछ भी हो, दुनिया में जितने लोगों की बातें हैं उन तमाम बातों पर बुलंद तरीन बात है अल्लाह की। उन तमाम के कलामों पर भारी है कलाम अल्लाह का, गालिब है अल्लाह का कलाम, शान है उस परवरदिगार की, जिस परवरदिगार का कलाम, जिसको पढ़ने की सआदत अल्लाह ने हम सबको अता की है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, ये वो कलाम है, अगर इसको पहाड़ पर उतर जाए रेजे हो जाए, लड़ जाए पहाड़, वो कलाम अल्लाह हमारे दिल पर उतार रहे हैं। हमारे दिलों में ये वो कलाम आ रहा है, हमारे सीनों में आ रहा है, हमारी जबानों से वो कलाम निकल रहा है। कितने खुश नसीब है हम लोग। अल्लाह इस कलाम की मोहब्बत हम सब के दिल में पैदा फरमाए। फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर कलाम इस कुरान की शक्ल में नाजिल फरमाया। ये कुरान करीम अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि जिसमें जितने भी मज़ामीन बयान किए गए वो सारे के सारे मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कोई एक मजमून भी दूसरे मजमून से अलग नहीं है, और न ही इन मज़ामीन में आपस में इख्तिलाफ है कि किसी भी एक बात बयान की गई हो दूसरे में उसके खिलाफ कही क्या, ऐसा कुछ नहीं। कुरान करीम उन सब चीजों से बिल्कुल पाक है, और इस कलाम की अहम बात यह है कि इसमें जो बातें बयान की गई उसे दोहराया गया है ताकि वो बातें दिमाग में बैठ जाएं। आप कुरान मजीद पर गौर करते चले जाएं। मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा बार बार, मुख्तलिफ नबियों का तज़किरा बार बार, मौजिज़ात का तज़किरा बार बार, निशानियों का तज़किरा बार बार, जन्नत का तज़किरा बार बार, दोज़ख का तज़किरा बार बार, आखिरत के दिन का तज़किरा बार बार, क़यामत के दिन का तज़किरा बार बार, ईमान का तज़किरा बार बार, कुफ्र का तज़किरा बार बार, निफाक के तज़किरे बार बार, जिक्र का तज़किरा बार बार, शुक्र का तज़किरा बार बार, कुरान मजीद की फजीलत का तज़किरा बार बार, नमाजों के तज़किरे बार बार, रोज़ों के तज़किरे बार बार, ज़कात के तज़किरे बार बार, मज़ामीन बार बार दोहराए गए ताकि इज़ा तकर्रर कलामु अला सम'i तकर्रर फिल क़ल्ब, जब कोई बात बार बार कानों पर पड़ती है तो वो बातें ज़हन में पैवस्त हो जाती हैं। अल्लाह ताला का भी यही मकसद है कि ये कलाम तुम्हारे दिलों में पैवस्त हो जाए, ये कलाम, ये कुरान मजीद तुम्हारे दिलों से चिपक जाए, तुम अल्लाह की किताब से चिपक जाओ, जैसे अपने बच्चों को लपटा लेते हो, अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को लपट जाओ, चिपक जाओ, बोसा दो इतना की इस किताब को, चूम लो इस अल्लाह की किताब को, करीब हो जाओ उस अल्लाह की किताब से, नजदीक हो जाओ इस किताब के, समझो इस किताब को। ये अल्लाह की किताब है, ये मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी और का कलाम नहीं, ये कमजोरों का कलाम नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक का कलाम, ये चांद और सूरज के रब का कलाम है, ये समंदर और पहाड़ों के रब का कलाम है, ये बर्रो बहर के रब का कलाम है। इस रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम को पढ़ो। इस कलाम की खासियत यह है कि जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखते हुए इस कलाम को पढ़ता जाता है, इसमें बयान के हुए मज़ामीन को पढ़ने के बाद इसके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसके माने को समझकर, इसके मतलब को समझकर दिल सहम जाते हैं। दोज़ख की हवलनाकियां बयान की जाती हैं, और फिर जब आयत रहमत आती है, जन्नत की नेमतों के तज़किरे होते हैं, दिलों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, दिलों में सुकून मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अपनी दादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हालत जब वो कुरान मजीद पढ़ते तो कैसी होती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि उनकी हालत वही होती थी जो कुरान ने उनके बारे में बयान किया कि उनकी आंखों से आंसू बहते थे और दिल खौफ से सहमे हुए होते। वो इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अअयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम मिम्मा अरफू मिनल हक़। अल्लाह। और जब सुनते थे परवरदिगार का कलाम उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते थे, इसलिए कि वो हक को पहचान चुके होते थे। समझ कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अल्लाह की किताब को जहां तिलावत करें वो भी भाई से सवाब है, मगर सिर्फ तिलावत काफी नहीं है,
تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے ہاں اس کتاب کو پڑھنے کے باوجود نہ سمجھنے کی وجہ سے مجرم رہیں گے۔ تلاوت الگ عبادت ہے، سمجھنا الگ عبادت ہے، تلاوت کی الگ فضیلت ہے، اس کا سمجھنا ایک ضرورت ہے، واجب ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔